नमस्कार दर्शक बंधु मु सूर्य आपन को स्वागत करछि मोर कार्यक्रम सूर्य अतिथि को आज एक नुआ अध्याय नुआ अतिथि नुआ मुह आम पाखे आज एभली जने अतिथि अछंती जने गायक बहु प्राचीन गायक बहु कलार अधिकार अछंती सारंकर सार कला पर पाला भी करूछंती सारंग विषय जानिबा सार लाइफस्टाइल विषय जानिबा सर पाला को केबे आसले से कथा भी जानिबा सार समाज को वार्ता भी देबे बहुत कथा जानिबा आसंद भेटिबा से भली जन कलाकार से भली जन गायक नरेंद्र कुमार दास सर नमस्कार। नमस्कार सर जाऊ हम स्टूडियो के आस्तर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर आपण दर्शकों को आपनकर स्वल्प परिचय के दियो। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत् व्यासं वसिष्ठमत्पारं शक्तः पौत्रकरुंसं पराशरात्मनं सुखतातं तपनिधिं। नमस्कार मु नरेंद्र कुमार दास चूड़ाकुटी ग्राम पंचायत रामनगर ब्लॉक। धन्यवाद सर। सर पाला आपण केबेठु पाला स्टार्ट कले? मु प्रायतः मैट्रिक पास कर सारिबा परे 1979 किंबा 80 वर्ष ख्याल पड़े 1980 मु आरंभ कर दीर्घ दिन प्राय आज को 45 वर्ष हो केवल शारीरिक असुस्थता टिके कमी जाइए पाला जगत रु अल्प टिके पाला कमी कमी असुस्थ पाला सर जब आरंभ आपण कले आपण कोन माने इच्छा थिला पाला जगत को आसीए ना आपण को के प्रेशर कला जिंती धरो बापा मां कहंती ए डॉक्टर होना इंजीनियर कि मन से बड़ा कि आपण के प्रेशर करना आपण को मन भीतर से भावना थिला ना पाला ना ना प्रेशर नुहे मोर टिके मानसिकता थिला एवं गाइबा पाई बा संगीत पाई मोर टिके आग्रह थिला। मु जते बेले पंचम षष्ठ श्रेणी रे पाठ पढुतली सेते बेले टीना बजै की मु गीत गाउथली सुनी की एवं से टीना को मध्यम बजाउथली ता परे परे ए पाला जगत को आसिली मैट्रिक परीक्षा परे जहाँ से पाला जगत नु ही मो परिचित होइछि समस्त आगे मु आदर पात्र होइछि केवल यही पाला पाई बहु कष्ट साध्य ये पाला जो गाइबा बा ये जो कला को बंचे रखा बहु कष्ट जिते बड़े आमर आरंभ जिते बड़े आम करूँ से किसी स्टाफ को लेकिन आम रिहर्सल करूँ से घर बहुत सपोर्ट नथिला जे आम रिहर्सल सारिक आसला बेलू घरे खाइबा को से परिस्थिति ठीक नथिला जहा हो से पाला जगत ही मोर परिचय एवं ये पंचायत अविभक्त चूड़ाकुटी पंचायत मो समस्त प्रिय पात्र बा आदर पात्र एवं से भल पाइबार राजनीति क्षेत्र को आसी दुई थर अविभक्त चूड़ाकुटी पंचायत रे दुई थर सरपंच दुई थर समिति सभ्य एवं 3टी पंचायत को लेकिन जो चूड़ाकुटी सेवा समवाय समिति से दुई थर मु सभापति। अच्छा एबे मध्य मु सभा सेवा समवाय समिति रे मु जने डायरेक्टर अच्छी। तेणु यही लोकप्रियता पाई मु समस्त पाखे प्रिय पात्र हो पारिछि एवं समस्त मत भल पाती बहुत भल पाती ये लोक मान आशीर्वाद लेकिन मुझे चलती
ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭଳି ମାନେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବେ ସେଭଳିଆ କଥା ନୁହଁ। ଆପଣ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ, ମାନେ ବହୁ କଳାର ବି ଅଧିକାର ଆପଣ। ସାର୍ ପାଲାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଆପଣ କିଛି ଭାବିଥିଲେ ମୁଁ ପାଲା କରିବି ନା, ଯେମିତି ପ୍ରାୟ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ଟିଚରସିପ୍ କରିବି, କିଏ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଅଲଗା ଇଏଥିରେ, ସେଭଳିଆ କିଛି ଭାବିଥିଲି ନା ଏମିତି? ନାଇଁ, ଏମିତି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗୋଟେ ଆସିଲା ମାନସିକତା ଯେ ଯେହେତୁ ସଙ୍ଗୀତକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଦେଖିକି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଳିଆ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଆଚ୍ଛା ବାୟକ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ବଜାନ୍ତି ବି ଆପଣ? ମୁଁ ମୃଦଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବଜାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଟିକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏମିତି ଆଶ୍ରମ ପ୍ରଶ୍ରମରେ ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖୁଥିଲି। ବିଶେଷ କରି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଦି ଅଛି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ଏଇ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ପାଲା ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଥମ ସାର୍ ପାଲା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଆପଣ ତ ଗୁରୁ ନଥିଲେ, ଆପଣ ଏମିତି ବଜେଇକି ଇଏ କଲେ, ମାନେ ଯେବେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣ ଭାବିଲେ ଗୁରୁ ଧରିମି ନା ଏମିତି ଗୁରୁ ଧରିବା ପାଇଁ? ନା ନା ଧରି ନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲ? ନା, ମୁଁ ଗୁରୁ ଧରିଛି। ଗୁରୁ ଧରିଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାମର ନେଲି, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁରାତନ ପାଳିଆ, ବୟସ୍କ ପ୍ରାୟ 75 ବର୍ଷର ଜଣେ ପାଳିଆ, ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସି ମୋତେ ଶିଖାଉଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ କପିଳ ଚରଣ ନାଥ ଯାଜପୁର, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏ ପାଲା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ରିହର୍ସାଲ କରେ। ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଥା ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଲଗାତାର ଭାବରେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଯାହା ହଉ ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଦୟାରୁ ସିଏ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ 3 ମାସ ଆମ ଘରେ ରହିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ କିଛି ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଗୁରୁ ସାର୍? ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଲା ଚାଲିଥାଏ, କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ମିଶ୍ର, ଆଚ୍ଛା, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯାଜପୁରର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗାଁକୁ ପାଲା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଦୈବାତ ସେ ଯେଉଁଦିନ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ସେମାନେ ଆମ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ସିଏ ଆମ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ପାଲା କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଆସିନଥିଲୁ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେଦିନ ପାଲା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସେ ମୋତେ ଦେଖିକି କହିଲେ, ତୁ ଆଗ ପାଲା କରିବୁ, ତାପରେ ମୁଁ ପାଲା କରିବି। ଯାହା ହଉ ସିଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପୋଷାକ କରିଦେଲେ, ପେଣ୍ଟିଂ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଯାଇକି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଲା ଗାଇଲି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଗାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ କରୁଣା ସିଂହ ନାୟକ, ତାଙ୍କ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ଆଣିକି ଶିଖୁଥିଲି। ତାଙ୍କର ପାଳିଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ପାଲା କଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ପାଲା ଗାଇବା କଥା ମୋତେ ସେ ସମୟ ଦେଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଲେ। 3 ଘଣ୍ଟା ଗାଇସାରିଲା ପରେ ଯାହା ହଉ ଭଲ କହିଲେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ରହିଲେ ମୋ ସହିତ ଏକବାର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ରହିକି ତାଙ୍କ ସେବା କଲି। ଯାହା ହଉ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ କରୁଣା ସିଂହ ନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇକି ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଆଣେ ଲେଖାଲେଖି କିଛି କଲେ, ଆଣେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ, ମୁଁ ଆଣେ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ ସେଇଦିନ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। ଆଉ ମାନେ ଚାମର କାହା ପାଖରୁ ନେଲେ ସାର୍? ଚାମର ନେଲି ଆମର ସେ ଯେଉଁ କପିଳନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାମର ନେଲି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଚାମର ଦେଇଥିଲେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଚାମରଟି ମୋର ବି ନଥିଲା। ସିଏ ଜଣେ ପୁରାତନ ଗାୟକ ଦିବାକର ପଣ୍ଡା, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିକି ଆମ ସେଇ ପାଖ ଗାଁରେ ଚାମର ଫାମର ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେ ପଳେଇଗଲେ। ସେଇ ଚାମରରେ ମୁଁ ପାଲା ଗାଉଥିଲି। ଯାହା ହଉ ସେ କପିଳନାଥ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାମର ନେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଶିଖିଲା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମନେ ଅଛି କି ପ୍ରଥମେ କୋଉଠି, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚ କୋଉଠି? ଆପଣ ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚ ହେଉଛି ଆମ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଖ ଠାକୁର ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ପାଲା ପରିବେଷଣ, ଗାଁରେ, ନିଜ ଗାଁରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ। ବେସିକାଲି ଗାୟକ ଯୋଉମାନେ ଶିଖନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଗାଁରେ ରଖନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନେ କଣ ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଡର ଲାଗିବ, ନିଜ ଗାଁରେ ଷ୍ଟେଜରେ ଟିକେ ଆସିବା ପାଇଁ
ସାହସ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପାଖ ଗାଁରେ ବା ନିଜ ଗାଁରେ ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗାୟକ ମୁଁ ଯାହା ମୋର ଶୁଣିଛି ପ୍ରଥମ ମଚ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଏତେ ଦିନ ତ ପାଲା କଲେଣି ସାର୍, ବାଦ ପାଲା କାହା କାହା ସାଙ୍ଗେ ସାର୍ କରିଛନ୍ତି? ବାଦପାଲା ମୁଁ ଗାଇଛି ଆମର ସେଠି ପାଖ ପଞ୍ଚାୟତ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ସହିତ ଗାଇଛି। ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 3-4 ଥର ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବାଦପାଲା ଗାଇଛି। ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ପରିଚିତ, ଭଲ ପରିଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଟିକେ ଭଲ ମାନେ ଚାଲେ। ଆଚ୍ଛା, ବାଦ ପାଲା ମଞ୍ଚରେ ଯୋଉ ମତାନ୍ତର ସେ ଜୋରଦାର ହୁଏ। ଛକାଛକି ମଧ୍ୟ ହଉ। ଥରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଲା ଆସିଲା ଆମର ସେ ଆରଡ଼ି ସାଇଡ୍ରୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଆଗେ ବିରଞ୍ଚିଙ୍କୁ କଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୋତେ ଆସିକି ସେ ପଠେଇଲେ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ କଲ୍ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲାକ କରିକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିବ ଏଇ ବାଟ ଆସିବ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାଟେ ନ ଯାଇକି ମୁଁ ଅପର ବାଟେ ଯାଇକି ମୁଁ ଆଗେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସେ ମୋ ପଛରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯାହା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଭାଇ ମୋତେ ଆଗ ପାରା ଛାଡ଼। ମୁଁ କହିଲି ନା ତା ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଗ ଗାଇବି। ଯାହା ଗାଇଲୁ ଭଲ ଆସିଛି ପାଲା ମଧ୍ୟ, 3 ରାତି ମଧ୍ୟ ପାଲା ଗାଇଲୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଲା ହେଉଥାଏ, ଭାରି ମାନେ ବିବାଦରେ ଚାଲିଥାଏ ପାଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ପାଲା କରୁଥିଲୁ ସେଇ ଗାଁର ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ସେ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିକି କେମିତି ତା ପାଲା ଭଲ ହେବ, କେମିତି ସେ ବେଶୀ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବ, କେମିତି ବେଶୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ, ସେଇ ଭାବରେ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକଥା ମୁଁ ଏତେ ଜଣା ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତା ପରଦିନ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଦାନବାଦ ଭିତରେ ପାଲା ଚାଲିଛି, ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ପାଖ ଗାଁ ଆମର 2-3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆମ ଗାଁରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ତା ପରଦିନ କେବଳ ପୁରସ୍କାର ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ଖାଲି ପୁରସ୍କାର। ସେ ପାଲା ଭଲ ହଉ ବା ନ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଏମିତି ଭାବରେ ବାଦପାଲା ବେଶୀ ମାନେ ବାଦପାଲା ହିଚକାଚକି ହୁଏ ବିରଞ୍ଚି ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଏ ଯୋଉ ପାଲା ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ଅମର ନାୟକ, ଆଚ୍ଛା, ବାସୁଦେବପୁର ପଦ୍ମପୁର, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପାଲା ଆମର ହେଇଛି। ମାନେ ସେମିତି ହିଚକାଚୁ ନା ନା, ସେ ଭାରି ଶାନ୍ତ। ସେ ଟିକେ ଆମର ମୋ ତରଫରୁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଥିଲା। ମୁଁ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଗାଇବା ହେଉଛି, ଗାଇବାଟା ଭଲ ଥାଏ। ଆଉ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗା ପାଲା କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ବର୍ଷା ହେଲା, ପାଲା ହେଇପାରିଲାନି, ସେମାନେ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। ଆମ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇକି ଆମର ଏଇଠି ଇନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଖରେ ପାଲା କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ। ଏବଂ ମୋତେ ଯାଇକି ହଠାତ୍ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଘଣ୍ଟା ପାଲା ଗାଇବ, ତାପରେ ଆମର ଅମର ବାବୁ ପାଲା ଗାଇବ। ଏମିତି ଆସିଲା ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସେତେବେଳେ ରିହର୍ସାଲ୍ ଭଲ ଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଛାଡ଼ିବା କଥା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଲା ବନ୍ଦ କରୁଛି ମୋର ସେଠି ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ନା ଆଉ ଟିକେ ପାଲା ଭଲ ହେଉଥାଏ ପାଲା। ଆଉ ସେ କହିଲେ ନା ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ା ବୋଲି କହିଲେ ମୋର ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲା। ମୁଁ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଗାଇବା କଥା 3 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ପାଲା ଗାଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ସେ ଅମର ବାବୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିବା ପାଇଁ, ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଖବର ଦେଲେ। ମୋ ସାର୍ ଯାଇକି କହିଲେ, ମୋର ସେଠୁ ଆସିଗଲା, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଅମର ବାବୁ ୟା ପରେ ପାଲା ଗାଇବେ ବୋଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ସେ ଗଲେ ପାଲା ଗାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାଲା ଗାଇଲେ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟଟି ପକାଇଲେ, ସିଏ ଗାଉଛନ୍ତି ଆମର ଦିନ ପ୍ରାୟ 7:30 ହେଇଗଲାଣି, ପୁରାପୁରି ଖରା ପଡ଼ିଗଲାଣି, ସେ ପାଲା ଗାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଭୁଲ ମାଗିଲି, ଗୋଟେ ତଳେ ପଡ଼ିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 3-4 କିଲୋମିଟର ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସହଜେ ସେ ଅନ୍ଧ, ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ଭଲ, ମୁଁ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା
ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲି ପାରିନଥିବେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଘାତଟା ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ କେହି ଭୁଲି ପାରିବନି ଏ ହେଉଛି ମୋର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ସବୁ ଅଛି ବହୁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଜଣେ ପାଲା କରିକି ତାର ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରିବ? ନା, କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ 15 ଟଙ୍କାରେ ପାଲା ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଖାତା ପୁରିଯାଏ ଆଉ ପାଲା ମଧ୍ୟ ଦିନେ ବନ୍ଦ ନଥିଲା। ଏବେ ତ 15,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଲା ବହୁତ ଥିଲା, ଗାଁ ଗହଳିରେ ପାଲା ଥିଲା। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହବ ପାଲା କରିବେ ଝିଅ, ଅଗିରା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହବ ପାଲା କରିବା, କାହାର ଗୋଟେ ଷୋଳ ପାଲା ତ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ। ଆଗରୁ ବାପା ମା ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପୁଅ ହବ ମାନେ ମାନସିକ ରଖିକି 16 ପାଲାଟେ କରିବା, ଆଗରୁ ବହୁତ ପାଲା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାଲାର ମୌଳିକତା ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବି, ପାଲାର ମୌଳିକତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ମାନେ ଯୋଉ ଯୁବ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଅଲଗା ଇଏକୁ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ହଉଥିବ, ଭଜନ ସମାରୋହ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଯୋଉଠି ନାଚ ଫାଚ ହଉଥିବ ସେଠିକି ବେଶୀ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ପାଲା ଦେଖିବେ ଆପଣ 2-4 ଜଣ 5 ଜଣ ବସିଥିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖିବେ 50 ବସିଥିବେ, ପାଲା ଘଣ୍ଟାରେ ଯାଇନଥିବେ ଦେଖିବେ 10 ଜଣ ବସିଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯୋଉ ଗାୟକ ମାନେ ବି ଆସନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ କଥା ପଚାରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହଉଛି? ଆମର ପାଲାରେ କିଛି କମି ରହୁଛି ନା ଯୁବ ସମାଜ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ ହଉଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଏମାନେ ପାଲାକୁ ଆଗ୍ରହ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଯାଇକି ଯଦି ଗୀତ ଗାଇକି ନାଚିଲା, ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିନା ଡାକରାରେ 100 ଦର୍ଶକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଲା ତାର ମହତ୍ଵ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି କମୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ, ଯେଉଁମାନେ ପାଲାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏମାନେ କେହି ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ଜଣେ କମେଡ଼ି କରୁଛି, ପାଳିଆଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ କମେଡ଼ି କରୁଛି, କେଉଁ ଭଲ ଗୀତଟେ ଗାଉଛି, ତାକୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଉଠିଲେ। ଆଉ ପାଲା ଗାୟକ କ'ଣ ଗାଉଛି, କ'ଣ ବୁଝଉଛି, ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ, ତା ଭିତରେ ଶିଖିବା ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ମାନସିକତାରେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ନାଚ କୁଦ ଏଇଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଲାଗେ କିଛି ବୟସ୍କ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ କରନ୍ତି? କିଛି ବହୁତ ମାନେ ସେମିତି କହୁନି, ମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ସେଇ ତାଙ୍କର ବି ସେଇ ଉପରେ ଟିକେ ଗୀତ ହଉ ଟିକେ ନାଚ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ହଉ, ପାଲା ଚାଲିଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ କହିବେ ଆଧୁନିକ ହଉ। ପାଲାଟା କୋଉ ଧରଣର ପାଲା, ମାନେ ଆମ ସଂସ୍କାର, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଐତିହ୍ୟ ପାଲା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ ଦରବାରରେ ଆମ ପାଲା ମାନେ କୋଉଠି ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପାଲା ଭିତରେ ଆଧୁନିକ ହଉ। ସେଟାକୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତ ଆଦୃତ ଏଇଥିପାଇଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ନଥାଏ ଏ ଯେଉଁ ପୁରାଣ କଥା ବା ମହାଭାରତ କଥା। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାହୁଁଥିଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରାଣ ମହାଭାରତ ଆପଣ କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାପା ମାଙ୍କର କିଛି କମି ରହୁଛି ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଭୌତିକ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ବାପା ମା ଯଦି ଦିଅନ୍ତେ ଛୋଟବେଳୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କିଛି ପାଇଛୁ ସେଭଳିଆ ଶିକ୍ଷା। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, ମୋ ସାନବାପା କହନ୍ତି, ମୋ ବାପା ତ ନଥିଲେ, ସାନବାପା କହନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ଭାଗବତ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ କରୁଛି। ମୁଁ ଭାଗବତ କରୁଥିବି କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଆଉ କୋଉଠି ଥିବ, ମୁଁ ପଢୁଥିବି, ଯଦି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଧେ, ଆଚ୍ଛା ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା, ଏମିତି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ଭାଗବତ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଭାଗବତ କରେ, ଭାଗବତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସବୁବେଳେ। ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ବାପା ମାଙ୍କର କିଛି କମି ରହୁଛି, ଯୋଉଟାକି ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପରେ ନେଉନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା, ମଣିଷ କରିବା, ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବା, କଥାଟା ଏଇଆ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ହବା ବା ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଏସବୁ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଏ ବାଟରେ ଅଛି, ତା ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଠାରୁ କିଛି ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଶିଖି ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍, ନିଶ୍ଚୟ। କିଛି ମାନେ ଦୁନିଆଟା ଚାଲିଛି, ଦିନ ରାତି ହଉଛି, କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ଖରାପ ଅଛି। ଧର୍ମ ଯୋଉ କହନ୍ତି ତିନି କଳିରେ, ମାନେ 4 ପାଦରୁ 3 ପାଦ କଳି, 1 ପାଦ ସତ୍ୟ ଅଛି। ଯାହାବି କିଛି ସତ୍ୟ ଅଛି, କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଛି, ଯାହାବି ଦିନ ରାତି ସେଥିପାଇଁ ହଉଛି। ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ।
ଯଦି ଆପଣ ଆମ ସମାଜକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ପାଲା ଗୋଟେ ଗଣଶିକ୍ଷା ସମାଜକୁ ଯଦି ପାଲା ବିଷୟରେ ପଦେ କିଛି କହିପାରିବେ ସମାଜ ଯେଉଁ ଦୂର ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପାଲା ବିଷୟରେ ପଦେ ପାଲା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କହିପାରିବେ ହଁ ବାର୍ତ୍ତା ସେଇଟା ତ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ତ ସେଇଟା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍ ଯେ କେମିତି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ ଯଦି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଇପାରିବେ ସେ ଆଉ କାହାରି ଦୁନିଆରୁ ଭଲ ପାଇପାରିବେ ଆଜି ସମାଜରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆଦୌ ଭକ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବାପା ମା ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଅବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଗଲା ପରେ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର ପରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ କଥା ସେ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ କେମିତି ଆମେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ରହିବ ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ନହେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମାଜଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ନଷ୍ଟାଭିମୁଖୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାନେଲରେ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ଚାଲିଛି ଏସବୁ କଥା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାନେଲରେ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କଲେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲାଗିବା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱର ଉଠିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଲାଗିଛି ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯଦି ଆମର ରୋକ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମାଜ ପୂର୍ବକୁ ଫେରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଯାହା ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଲେ ସାରଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ ଭଲ ବାଣୀ ବି ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ବାପା ମା ହେଲେ ମାତା ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ବାପା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ବାପା ମା ହିଁ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ତାଙ୍କୁ ଆଦର କରିବା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ତାହେଲେ ଆମ ସମାଜ ସୁଧରିବ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ପାଲାକୁ ଭଲ ବି ପାଆନ୍ତୁ ପାଲାର ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ ପାଲାର ମୌଳିକତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବି କେହି ସୁଧୁରି ପାଇଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବା ସାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଶୁଣିକି ଯଦି ଜଣେ ବି କେହି ସୁଧୁରି ପାଇଲା ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବୁ ବା ସାର୍ ବି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବେ ଯାହା ମୁଁ ପଦେ କଥାରେ କେହି ଜଣେ ସୁଧୁରି ପାରିଛନ୍ତି ଜଣେ ସୁଧୁରିଲେ ଗାଁ ସୁଧୁରିବ ଗାଁ ସୁଧୁରିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ସୁଧୁରିବ ପଞ୍ଚାୟତ ସୁଧୁରିଲେ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୁରିବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସୁଧୁରିବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସୁଧୁରିଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସୁଧୁରିବ ଭଲ ବାଣୀ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଏହା ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଭଲ ବାଣୀ ଯାହା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯାହା ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ ଆଉ ଜଣେ ଅତିଥିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ନୂଆ ଅତିଥି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।